पग पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यामो हृदय श्री गुरु रामदास गुण गावो गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ समत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरे गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तारों तहरा पर पुन पुन शीसा पुन पुन शीसा बंद हूँ बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी लोक परलोक के रखियक महान शक्तियां दे दाते सबना दे सांझे सतगुरु समर्थ गुरु प्रतख गुरु अंतरजामी दीन दयाल कृपाल सच्चे पातशाह जी महाराज मुकत भुगत जुगत दे दाते सच्चे पातशाह चबर छतर तखत दे मालिक दीन दयाल कृपाल पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह राजन के राजा महाराजन के महाराजा धन धन सच्चे पातशाह जी महाराज गरीब नवाज अंतरजामी सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्यार दे नाल उच्चारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी दी अमृतमयी रस देण वाली बख्शिशां दे नाल भरी होई पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाए मान गुरु की साजी नवाजी गुरु जी दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी आप जी बड़े ही प्रेम दे नाल गुरु जी दे सवारे कीर्तनियां पासों महाराज सच्चे पातशाह जी दी अमृतमयी गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कर रहे सी जिहदे विच आप जी ने सरवण कीता हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता गज के आखो वाहेगुरु सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह ने निमरता की हद कर दी जी इन्नी निमरता ठोक बजा के दसनी ये बड़ी औखी खेड हैगी जी चंगे चंगे गुणी पुरुष चंगे चंगे विद्वान पुरुष वो भी इहो जिहियां गल्लां कर नहीं जी सकते जी। हाँ जी गुरबाणी पढ़ के चलाकी नाल भावें करी जाण गल वखरी है जी। हाँ जी जान बूझ के इहो जिहियां
ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਆਖੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਮ ਮੈਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। आखो सारे, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते। असी मैले हाँ वाहिगुरु जी, तुसीं सानू साफ करन वाले हो। हाँ जी, बहुत ज़्यादा निमरता। गुरु अर्जन साहब जी की तकनी होवे ते इस शब्द विच पढ़ो, हम पापी तुम पाप खंडन। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਜੋਬਨ ਕੇ ਜਾਲ ਹੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈਂ, ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਬੈਠਣੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐ ਚਿੱਟਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਜੀ।
ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘਲਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਪਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਤੀ ਜੀ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੀ ਫੌਜ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਪਤੀ ਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਿੰਬ ਪੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ। ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਲਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਹੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਹੈ ਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਹੇਲੇ ਤੇ ਧਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਸੀਗਾ ਜਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠਮਕ ਠਮਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਤੇ ਉਰੋਂ ਚਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦਸੀਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨ ਭਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਾਲੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲੈ ਚੱਲੋ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। 3000 ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, 1000 ਫੌਜ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਰਿਓ ਬਿਮਲ ਜਲ ਤਾਲ ਨਿਹਾਰਾ, ਜੋ ਦਰਾਏ ਗੁਰ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਮਲ ਤਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਤਾਲ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜੀ
महाराज सरोवर के कंढे आके खलोगे जी। राय जोध ने सच्चे पातशाह नूं बेनती कीती, महाराज यह थान महाना। महाराज ये बड़ी महान थां है, बड़ी वधिया थां है सच्चे पातशाह जंग लड़न वास्ते। हाँ जी, लरबे हित हम परखन ठाना। मैं चंगी तरह परखिया इस थां नूं, जंग युद्ध करन लई थां बड़ी वधिया सच्चे पातशाह। हाँ जी, दूर दूर लग बड़ी उचारी। क्यों दूर दूर तक वसों नहीं हैगी। गज के आखो वाहिगुरू। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਘਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਵੜਨਗੇ ਜੀ। ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੋਜ ਹੀ ਰਚਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਂ ਚੋਜ ਰਚਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, खोजियो पाई नहीं कित बारी। महाराज इत्थे दूर दूर तक वसों नहीं है कि कोई बंदा रहन वाला नहीं हैगा इत्थे। हाँ जी, हम आगे बहु बार निहारा। महाराज मैं अगे भी जदों लंघदा सां इस थां नूं बड़े ध्यान नाल वेखदा हुंदा सां। हाँ जी, खेलत पहुंचे अदक शिकारा। जदों शिकार खेडण जाना ते महाराज इस थां नूं वेखना बड़े प्यार दे नाल। हाँ जी, रहे विचारत काबह थाई। हाँ जी, रिपया वह जब करह ते लड़ाई। महाराज सच्चे पातशाह इस थां ते आके मैं विचार करनी भी जे मौका बनया कोई चढ़ के आया तो इत्थे लड़ाई करांगे जी। हाँ जी, क्योंकि राजे महाराजिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। हाँ जी, जंग तो करनी पैंदी सीगी जी। ते महाराज मैं जदों इस थां ते आउणा मेरे मन विच इहो ही हुंदा सी भी जे किते दुश्मन चढ़ के आ गया ते इस थां ते जंग करनी है, इस थां ते जंग दा अखाड़ा लावांगे। हाँ जी, चाहत होते सोई बिद होई। ते महाराज मैं ते चाहत ही रखी सी चढ़ के किन्ने आउणा सी, पर सच्चे पातशाह वेखो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਤੈ ਸ਼ਤਰੂ ਚੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਿਖ ਸਥਾਨ ਗੁਰ ਹਰਖ ਨਾ ਥੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, उस थां नूं वेखिया, दूर दूर तक वसों नहीं सी हैगी। महाराज बहुत प्रसन्न होए राय जोध उत्ते जी। हाँ जी, साध साध आशे थल टोरा। गज के आखो वाहिगुरू। वाहिगुरू। राय जोध भी कोई भागां वाली रूह हैगी है जी। राय जोध दे पूरबले भाग चंगे जी, कोई भागां वाली रूह है जिन्हों गुरु साहब शाबाश शाबाश कहंदे जी। महाराज कहते राय जोध शाबाश शाबाश, बड़ी वधिया थां तू सानू जंग वास्ते दसी है। कहन लगे असीं इस थां ते आके बहुत प्रसन्न होए हैं। कहन लगे खुला जल है इत्थे, किसी प्रकार की जल की कमी नहीं हैगी। हाँ जी, यह कह उतर परे सर तीर। हाँ जी, नैन निहारियो निर्मल नीर। महाराज सच्चे पातशाह ने चंगी तरह सरोवर के आसे पासे फिर के परिक्रमा करके सरोवर दी ते महाराज सच्चे पातशाह ने चंगी तरह वो थां वेखी जी। गुरु हरगोबिंद साहब ने पिछे पिछे फौजां, अज ते नूर नहीं चलिया जांदा सच्चे पातशाह दा। गज के आखो वाहिगुरू। है चिट्टे रंग दा दस्तारा उत्ते कलगी सोहनी लगी, लम्मा चोला पाया सच्चे पातशाह ने, किते नूर नहीं चलिया जांदा जी। हाँ जी, कीनो सैना सिवर प्रसोद। महाराज ने फौजां नूं आख्या, कहन लगे इत्थे तंबू ला लो भाई, आपां इत्थे जंग युद्ध करना। हाँ जी, भरे ताल के चारों कोद। चारे पासे तंबू लग गए जी। हाँ जी, सावधान है क्वै बर खर वीर। अगे खर आयो की जह कर पीर। गुरमुखो श्रेष्ठ सूरबीर एक इधर उधर खलोगे जी ते साध संगत जी वाहवा ही भीड़ लग गई जी। 4000 बंदा आके किसी थां ते इकट्ठा हो जाना कोई छोटी गल थोड़ी हैगी जी।
4000 ਫੌਜ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਲ ਤੀਰ ਥਲ ਭਲ ਅਵਲੋਕਾ ਗੁਰ ਤੰਬੂ ਲਗ ਚੋਬ ਸੁਦੋਕਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਟ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੰਬੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਹੀਗਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਜੀ। 2 ਚੋਬਦਾਰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਭਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪਰਯੰਕ ਡਸਾਏ। ਵਿੱਚ ਐ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਲ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬੂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਕਮਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਲੰਗਾ ਹੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਬਸ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਡਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ 2 ਚੋਭਾਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸ ਤਰਨ ਕਰ ਬੈਠ ਸੁਹਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਰਸਥਾਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਿਓ ਰਾਏ ਤੰਬੂ ਦੁਤਵਾਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਧਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਕੀਨ ਸਡੇਰਾ ਅਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਤੁਰਕਣ ਕੇਰਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਵਿਧਿਐ ਹੈ ਕੀਨ ਕੁਦਾਵਣ ਦੁਰਗ ਦੀਵਾਰ ਨਦੀ ਤਰ ਜਾਵਣ। ਉਧਰ ਸੁਣੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹੋ ਸਰਬ ਕੀ ਚਰਿਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਟਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਘੋੜਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਕ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ ਘੋੜਾ ਬਚਾ ਲਓ ਘੋੜਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਾਂ ਭਈ ਤੁਮ ਮਾਰ ਖੁਦਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰੇ ਤੁਰੰਗ ਲੈ ਚੱਲਿਓ ਤਵਾਏ। ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਚੱਲਾ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਸਭ ਹਨ ਕੀ ਆਸ ਮਤ ਮਾਰੀ ਨਹ ਤਸਕਰ ਕੀ ਕੀਨ ਚਨਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਆਪ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਿਣਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਜਹਾਂ ਪਹਰੁ ਅਰ ਨਰ ਕੋਈ, ਸੁਨੇ ਸ਼ਾਹੋ ਬਾਣੀ ਦੁਖ ਭੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਤਰੈ ਤਰੈ ਬਹੁਰ ਚੜ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਨਿਕਸਨ ਕੋ ਪਾਵੈ ਥਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਛਾਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬੁਰਜ ਦੀ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਬੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਪੌਰਨ ਕੋ ਕੁਲਫ ਲਗਾਏ, ਇਥੇ ਉਤ ਵਿਚਰੇ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਧਰ ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਹੋਏ ਕੋਪ ਵਿਸਾਲੇ, ਦੰਤਨ ਪੀਸਨ ਵਸ ਨ ਤੇ ਚਾਲੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਐ, ਦੰਦ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਤ ਹਾਥਨ ਕੋ ਦੁਖ ਭਰੇ, ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਲੈ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਨ ਕਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਓਏ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਡੱਕੇ ਪਏ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਚੇ ਬੋਲਤ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੁਛ ਵਸ ਨਾ ਵਸਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹਿ ਉਖੇਰਣ ਅਬਹਿ ਕਿਵਾਰ, ਨਿਕਸੈ ਵਹਿਰ ਸਰੇ ਨਹਿ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਗੁਲਬਾਗ ਗਹੇ ਤਿਸ ਕੌਣ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਗੁਲਬਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚ ਹੁਣ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਪਾਸ਼ ਹੀ ਸ਼ੋਰਤ ਪਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਗੁਲਬਾਗ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਹਵਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਘੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋਰ ਦਰੋਗੇ ਕਰ ਕਰ ਬਾਹੂ, ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਿਓ ਕਿਵਾਰੋ ਖਾਰਨ ਤਾਹੋ, ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਕਸਿਓ ਵਹਿਰ ਸ਼ਾਹੋ ਦਿਸ ਗਇਓ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਵੱਲ, ਜਿੱਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਕੁਲਫ ਤਹ ਦਇਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਕੁਠਾਰ ਕਹੋ ਤੋਰਿਓ ਤਾਰਾ, ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਨਿਹਾਰਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਅਜੇ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ
ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਾਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਬਚ ਜੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਜੋੜਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਬਾਜ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਛੱਡੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੇਖ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ।
ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਦੰਦ ਮਲਦਾ, ਦੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੀਚਦਾ, ਹੱਥ ਮਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਫੱਟੇ ਹੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦਿਨ ਦੀ ਖੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਦੁਖਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਰਹਿਓ, ਦੇਖ ਦਰੋਗੇ ਤੇ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਅਚਰਜ ਮਤ ਮੰਦ ਦੰਬ ਨ ਜਾਣਿਓ ਮਿਲ ਕਰ ਬਿਰੰਦ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੂਰਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਤਾਰੀ ਤਾਰੇ ਤਰਵਾਵਹੁ, ਜਹ ਕਹਿ ਅਦਕ ਮਸਾਲ ਜਲਾਵਹੁ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀਗਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸਾਲਾਂ ਜਗਾਵੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਸਾਲਾਂ ਜਗਾਈਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਂਦੇ ਮਾਨਵ ਕਿਤ ਕਹ ਘਾਰੇ, ਜਾਰ ਮਸਾਲੇ ਤੋਰਤ ਤਾਰੇ। ਮਸਾਲ ਜਗਾਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਡੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੂੰ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਅਦਕ ਕਰੰਤੇ, ਆਗ ਲਗਾਏ ਕਿਵਾਰ ਜਲੰਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੇ ਨਾ ਜੀ ਟੁੱਟਣ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੂੰ ਕੁਠਾਰਨ ਸੋ ਕਰ ਕੱਟ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰਤ ਸਰਬ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਡਾਂਟੈ। ਤੇ ਸਭ ਡਰੇ ਪਏ ਜੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਬੜਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਦ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੂੰ ਕੰਧ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਿਦਾਰਣ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸੇ ਜੋ ਨਰ ਸੋ ਕਰੇ ਨਿਕਾਰਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਤੇ ਕੈਦ ਜਨ ਕਰੇ ਖਲਾਸੀ, ਕੋ ਚਲ ਜਾਤ ਸ਼ਾਹੂ ਕੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਨਗਰ ਮਹਿ ਏਕ ਅਚੰਬਾ, ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਆਸ ਕਬ ਕੌਤਕ ਦੰਬਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਚੰਭਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ, ਸਮੇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਬਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਲੋਕਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸਦਾਵੋ, ਤੇ ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਸੁਣ ਗਮਨੇ ਸਭ ਨਿਜ ਧਾਮ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੈ ਸੁਪਤ ਹੋਵੈ ਕੀਨ ਆਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਜੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ਾਹੋ ਰਹਿ ਜਾਗਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਸੌਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਲਕ ਨਾਲ ਪਲਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲਕ ਬਿਲੋਚਨ ਕੈ ਨਹਿ ਲਾਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰ ਜੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਸੋ ਪਾਲਣ ਜਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਰਤ ਸੂਖਮ ਆਤਿ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਦਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਾਇਮ ਮੁਲਾਇਮ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਾ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਆਏ ਸੋ ਸਭ ਚੱਲ ਆਏ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮੇ ਗਰ ਪਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮੁਸਾਹਿਬ ਜਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਸੁਬਟ ਕਹਿਲਾਵਤ ਕਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਤ ਬਾਤ ਕਰਤ ਲੈ ਗਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਹੁ ਕੈਦ ਸਮ ਠਾਨਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੜ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਸਗਲ ਬਤਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਹੈ ਨਿਕਰਾਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਰੂਪਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਰੰਗ ਅਨੂਪਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬਨ ਬਿਲਮ ਸੁਹਾਵਤ ਮੋਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸ਼ੀਘਰ ਜਿਮ ਹੋਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੇ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ
ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਬਾਜ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਫੇੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦਸੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਘੋੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਖੋਲੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭੂਤ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, 35,000 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਬੰਨੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਘੱਲਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵੱਲ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਛੇਤੀ ਜਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਾਪਸ ਘੋੜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕਹਾ ਮਰੇ ਪਏ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 4,000 ਦੀ ਫੌਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ 4,000 ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 35,000 ਜੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। 35,000 ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ 4,000 ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 35,000 ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, 4,000 ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਡੱਕ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ 4,000 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਫਿਰ 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 ਮਿੰਟ, ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਜਗ ਪੁੰਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜੀ। ਵੈਦ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਵੈਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਵੈਣ ਖਾ, ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਵੈਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੀ।
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੜੀ ਲਈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਜਵੈਣ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜਵੈਣ ਦੀ ਰਲਾਈ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਵੈਣ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਜਵੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਕੀਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵੈਣ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਵੈਣ ਖਾਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੱਗ ਵੀ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ। ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਇਓ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਜੀ। ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲਾ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰ ਤੇ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਜੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੌਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਰ ਹੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।